اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها الإنسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والعيدان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلوح على أهل اليقين من شر ذلك العيدان وتصديق شواهده. واشهد أن سيدنا محمدا الأبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرد ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل لمستبشرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر شرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمائها واسكى التحيات وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلقة الكمال، وقام بحق الربوبية في موطن الختمات لله، وأقبل عليه غاية الإقبال، صلاة يدسل بها روح المصلي عليه به، فينبسط في قلبي نور سر تعلقه بحبه، ويكتب بها بإناية الله وعسبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه، وتفيعوا دلال شرف العسل بوده، وما أدر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فخنا قرب أو نودو هذا الحبيب، علنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب، وأنظار الجود إليه على أهل الوجود تثيد، وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كنا هذا المستور، ليبرز نور كاملا في عالم الظهور، نورا فوق كل نور، وانفتح حكمه على من أدم الله عليه النعمة من حواس الأمة.
أن يحضر عند ودي أمه تعنسا لجابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماد ممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة المريم وسيدة الآسية ومعهما من الخير الأين من قسم الله من الشرف بقسمة الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق الصبح الكامل من النور عن أمود وبرز الحميد الممدود مدعين لله بتعظيم وسجود مهل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور ركعت جادت الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليوم خرت واستبدعوا بجمال فوق في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفخر المعابد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يصوره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نجا سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلوا على نبي محمد Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi an'amana bi ni'matil iman wa ni'matil islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan guru-guru kita tercinta Al-Ustadz Zainal Asikin, Al-Ustadz Nurkholis dan juga Al-Ustadz Mashur. Wabil khusus kepada guru kita tercinta Al-Mukarram Al-Ustadz Akbari LC, pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah Kalimanah Purbalingga, yang tentunya marilah sama-sama kita doakan semoga Allah senantiasa berikan guru-guru kita umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan juga semoga Allah mudahkan segala urusan beliau, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Wabil khusus urusan dakwahnya, semoga selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga ya tak lupa pula yang kami hormati dan kami cintai kepada para orang tua kami, para hadirin wal hadirat, para pendengar dan juga para pemirsa sahabat karim dimanapun anda berada. Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga tentunya keistiqomahan sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa menghadiri rutinitas kita kajian rutin bulanan dengan kitab hadis Arba'in Nawawiyah dan juga Safinatun Najah
Tentunya dengan guru kita tercinta Al-Ustadz Akbari LC yang rutin kita laksanakan setiap malam Rabu pekan pertama setiap bulan di Masjid Jami Baitul Karim, Dusun Gate, Desa Siwarak. Dan yang kedua kalinya salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'at tabi'in. Mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk itu marilah kita persiapkan hati dan juga pikiran kita untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang akan disampaikan langsung oleh guru kita tercinta Al-Ustadz Akbari LC. Langsung saja kepada guru kita tercinta Al-Ustadz Akbari LC, dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta an taj'al hazana sahla. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al hadhil majalis khalisatan liwajhikal karim waj'alha fi mizani hasanatina yauma nalqaka yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Allahumma rzuqna taubata qablal maut wa syahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami muliakan, kami cintai para alim, para ulama, wabil khusus Al-Ustadz Nur Khalis, Al-Ustadz Zainal Asikin, Al-Ustadz Mashur, para hadirin semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah dan kitab Safinatun Najah. Baik, kita sekarang sudah sampai di hadis yang kelima. An Ummil Mukminina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang membuat-buat perkara baru, fi amrina hadza, yakni di agama kita ini, ma laysa minhu, yang bukan dari agama, yang bukan dari agama, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Berarti mafhumnya kalau sesuatu yang baru termasuk dari agama itu tidak tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin, riwayat dari Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa dia melakukan amalan yang bukan dari agama kita ini, fahuwa raddun, maka itu ditolak, ya. Maka ulama membagi bid'ah dari hadis ini menjadi dua macam, ya. Bid'ah itu apa sih? Ya, bid'ah itu sendiri apa? Secara bahasa bid'ah itu maka mukhtara'an ala ghairi misalin sabik. Jadi sesuatu yang dibuat-buat tanpa ada contohnya dahulu. Jadi dulu nggak ada contohnya. Mungkin sekarang orang buat apa,
saung apung misalkan ya. Biasanya saung di bumi, sekarang di atas air. Wah, ini bid'ah ya secara bahasa. Atau jembatan apung, jembatan layang. Pokoknya semua sesuatu yang baru yang dulu nggak ada contohnya, nah itu secara bahasa disebut bid'ah. Adapun menurut syariat ya, bid'ah ini ma uhditsa ala khilafi amri syari'. Sesuatu yang dibuat-buat ya, yang bertentangan dengan agama. Bertentangan ya. Sholat Isya 4 rakaat, wah ini ya, aduh habis kerja nih capek, pengen 2 rakaat, nah ini bid'ah. Pokoknya yang bertentangan dengan syariat, yang tidak bertentangan dengan syariat bukan bid'ah, dhalalah ya. Maka dari sini ulama membagi bid'ah itu menjadi 2 macam. Ada namanya bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Baihaqi meriwayatkan dari Imam Malik bahwasanya Imam Malik berkata, al-muhdatsatu minal umuri dorbani. Jadi bid'ah ini ya, sesuatu yang dibuat-buat ini ya, ada 2 macam. Ahaduhuma, yang pertama, ma uhditsa mimma yukhalifu kitaban aw sunatan aw atharon aw ijma'an fa huwa bid'atu dhalalah. Sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu yang baru, mimma yukhalifu kitaban, yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan athar, bertentangan dengan ijma' ya, maka ini bid'ah dhalalah. Contohnya apa? Berwudu dengan air susu ya. Allah memerintahkan berwudu dengan air ya. Wah, air murah katanya ya, saya pengen lebih lagi berwudu pakai air susu. Nah, ini bid'ah dhalalah. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis ya. Ini baik di dalam ibadah, baik di dalam muamalat ya, baik di dalam akidah ada bid'ah. Ini bahwasanya disebutkan ada laki-laki bernazar. Di zamannya baginda Nabi Muhammad SAW, laki-laki bernazar bahwasanya dia akan berdiri di bawah matahari, ya, di bawah terik matahari. Wala yaqud, tidak akan duduk. Wala yastadzil, enggak akan berteduh. Wa an yasuma, juga berpuasa. Fa amarahu Nabi SAW an yaqud wa yastadzil. Tapi diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk duduk dan untuk berteduh dan tetap melanjutkan puasa. Nah, ini bid'ah, dibatalkan oleh Rasulullah. Nggak boleh ini ya, ibadah dengan menggunakan musik atau nari-nari yang ibadah ya. Nah, ibadah dengan melihat wajahnya perempuan, bid'ah ya. Ada juga di dalam muamalah, bid'ah di dalam muamalah. Bahasanya ada seseorang ya berzina. Dia pengen membatalkan hukuman zina dengan membayar tebusan ya, membayar tebusan 100 kambing dan 1 pembantu, tapi dibalikan oleh Rasulullah SAW. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahasanya Rasulullah SAW ja'ahu sa'ilun, ada seorang yang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Faqala, kemudian seseorang tersebut berkata, inabni kana asifan, anakku ini ya, dia berburuh, jadi buruh ya di seseorang. Ala fulanin, kepada seseorang. Fazana bimraatihi, kemudian berzina dengan istrinya. Faftadaitu minhu bimi'ati sya'in, bimi'ati syatin, kemudian saya tebus dengan 100 kambing. Wa khadimin, dan pembantu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mi'ah asya wal khadim raddun alaiki, yang 100 kambing dan pembantunya itu dibalikan. Wa alabnika, dan kepada anakmu ini jaldu mi'ah wa taghribu am, tetap dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, ini bid'ah ya, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ya. Wasani, yang kedua, ma'ahdatsa minal khair, sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu yang baru dari kebaikan.
yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan ijma'. Nah, ini maka namanya bukan bid'ah dolalah ya. Bukan bid'ah dolalah atau yang biasa disebut bid'ah hasanah ya. Nah, ini jadi seperti apa? Maulid Nabi. Oh, itu ya. Tahlilan dan sebagainya, itu bid'ah hasanah ya, bukan bid'ah dolalah. Kenapa? Maulid Nabi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ada nggak acara Maulid Nabi yang bertentangan dengan Al-Quran? Nggak ada. Acaranya apa Maulid Nabi? Membaca Al-Quran, membaca sejarah Nabi. Nah, ini maka sesuatu yang bagus ya. Nah, ini yang dibagi oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian juga ada ulama yang membagi bid'ah menjadi 5. Itu Izzuddin ya, Sultanul Ulama. Ini rajanya para ulama, bukan hanya ulama, ini rajanya para ulama. Izzuddin ibn Abdissalam. Beliau berkata, al bid'atu hiya fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu ya pekerjaan yang belum ada di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya munqasamatun ila bid'atin wajibah. Dan dia itu terbagi menjadi bid'ah wajib. Oh, bid'ah ada yang wajib ini ya. Ada yang mandub, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh dan ada yang mubah. Oh, ternyata bid'ah dibagi menjadi 5 menurut beliau ya. Bagaimana caranya kita mengetahui ini bid'ah wajib, ini bid'ah sunnah, ini bid'ah haram, ini bid'ah makruh, ini bid'ah mubah ya. Caranya ya kita disodorkan kepada kaedah-kaedah syariat. Kalau masuk ke dalam kaedah-kaedah wajib, maka bid'ah tersebut wajib. Kalau masuk ke dalam kaedah-kaedah haram, berarti sesuatu yang baru tersebut haram. Kalau masuk ke kaedah-kaedah yang sunnah, berarti masuk ke bid'ah yang sunnah ya. Kalau masuk ke kaedah-kaedah makruh, berarti masuk ke bid'ah yang makruh. Kalau masuk ke kaedah-kaedah mubah, berarti bid'ah yang mubah. Perkara yang baru, ada yang wajib, bid'ah wajib. Oh, seperti apa ini bid'ah wajib? Membukukan Al-Quran. Dulu enggak dibuat mushaf seperti itu, satu mushaf ya. Nah, ini terus dibukukan baru Al-Quran. Nah, ini wajib, bid'ah. Di zaman Nabi enggak ada pembukuan Al-Quran. Ya, pembukuan hadis. Enggak ada hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Muwatta, enggak ada di zaman Nabi. Nah, ini wajib. Kenapa? Kalau tidak dibukukan akan hilang. Syariat akan hilang dan menjaga syariat ya, menyampaikan syariat kepada orang yang setelahnya kita ini wajib. Maka ya membiarkan syariat ya, membiarkan syariat begitu saja untuk seorang setelah kita haram secara ijma'. Oh, maka di sini bid'ah ada yang wajib. Seperti apa juga membukukan kitab-kitab fikih, mempelajari ilmu bahasa Arab yang tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis kecuali dengan bahasa Arab. Ya, maka ini wajib dibukukan. Fardu kifayah. Membukukan ilmu nahwu, mempelajari ilmu nahwu, mempelajari ilmu shorof, mempelajari ilmu balaghah, mempelajari ilmu bayan, ma'ani. Ya, kenapa? Karena untuk memahami Al-Quran dan hadis. Ya. Ada bid'ah yang sunnah. Apa bid'ah yang sunnah? Seperti sholat tarawih berjamaah. Nah, dulu sholat tarawih di zamannya Rasulullah sendiri-sendiri. Di Rasulullah keluar di bulan Ramadan di malam hari sholat tarawih. Malam ke-1, kedua, malam ketiga atau kalau malam keempat enggak keluar. Lah sampai di zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, melihat masjid orang pada sholat sendiri-sendiri. Ini sholat membaca Al-Quran sendiri, ini sholat membaca Al-Quran sendiri. Dikumpulkan oleh Sayyidina Umar. Nah, ini sunnah, bid'ah. Nggak ada di zaman Rasulullah, tapi sunnah. Ya, ada bid'ah yang sunnah. Ada bid'ah yang haram. Contohnya apa? Makus. Makus itu membayar upeti. Ya, bayar upeti. Jadi raja mengumpulkan upeti dari rakyatnya lalu untuk dirinya sendiri. Nah, ini haram. Nggak ada di zaman Rasulullah, makus nggak ada. Ya, dan makus ini bukan pajak. Beda upeti dengan pajak.
pajak. Ya, pajak ini bukan makus. Kenapa? Karena pajak ini pemerintah mengumpulkan pajak, ya, itu dananya dikembalikan lagi ke masyarakat untuk pembangunan rumah sakit, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, untuk menggaji tentara, menggaji guru-guru, ya. Jadi dibalikan lagi. Nah, makus bukan pajak. Sebagian orang memahami bahwasanya pajak ini makus. Wah, nggak boleh, ini haram katanya pajak, akhirnya boleh berdusta. Oh ya, bukan ya. Beda. Kalau makus kalau upeti raja ngambilin uangnya rakyat buat dirinya sendiri. Kalau pajak enggak, dikembalikan lagi ke rakyat. Jadi makus bukan pajak ya, beda antara makus dan pajak. Ada bid'ah yang makruh. Seperti apa? Menghias masjid. Lah menghias masjid makruh ini pada zaman dulu. Karena ini fatwa. Fatwa itu berubah-ubah sesuai dengan zamannya, keadaannya. Di zaman dulu menghias masjid makruh. Kenapa? Karena orangnya pada masih miskin-miskin. Oh, baju aja sahabat ada yang punya satu. Jadi kalau dia pakai baju, istrinya nggak pakai baju. Kalau istrinya pakai baju, dia nggak pakai baju. Bayangin kalau orang-orang kayanya uangnya dipakai untuk membangun masjid. Sakit hati orang miskin ya. Nah kalau sekarang enggak, rumah saja sudah bagus-bagus, masa masjidnya tidak bagus ya. Nah ini makruh ya. Ada yang mubah, bid'ah mubah. Seperti apa? Mungkin membuat selipan padi. Dulu nggak ada selipan padi ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu pakai apa tuh batu ya, apa namanya? Oh ya itu ya. Nah sekarang ada selipan, bid'ah ini ya, tapi yang mubah ya. Jadi pembagian bid'ah ada yang wajib, ada yang haram itu ya, ada yang mubah ya. Nah itu dalilnya mana? Kok bid'ah dibagi ya? Dalilnya mana? Kan dalilnya katanya kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu sesat katanya, semuanya. Oh itu ya. Emang lafadznya umum semuanya. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah khusus, yaitu bid'ah yang dolalah saja. Adapun bid'ah yang hasanah enggak apa-apa ya. Atau hadis umum ya ditaksis, ada yang mengkhususkan. Seperti apa? Hadis ini, hadis yang kelima ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat ya di dalam agama ini sesuatu yang baru yang termasuk ma laisa minhu, yang bukan dari agama, itu tertolak ya. Berarti yang masih dari bagian agama ini tidak tertolak. Mafhumnya hadis tersebut. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik. Oh, bid'ah hasanah dinamakan oleh Rasulullah sunnah hasanah ya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala, dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Ya, begitu juga sebaliknya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang membuat sunnah yang tidak baik, yang sayyi'ah, fa alaihi wizruha, maka dia akan mendapatkan dosanya. Wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah, akan mendapatkan juga dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Ya. Jadi bid'ah itu tidak semuanya dhalalah. Ya, ada bid'ah yang dhalalah, ada yang hasanah. Yang bertentangan dengan Al-Qur'an bid'ah dhalalah. Tapi yang tidak bertentangan namanya bid'ah hasanah, yang dinamakan oleh Rasulullah sunnah hasanah. Kan katanya hadisnya kullu bid'atin, semua bid'ah. Nah, itu kan tadi ya. Imam hadisnya umum, kullu semua umum, cuma dikhususkan. Atau hadisnya umum tapi yang diinginkan adalah khusus. Sebab tidak bisa ya, tidak bisa kalau semuanya bid'ah, sesuatu yang baru bid'ah ya. Sampai orang salafi wahabi pun dia membagi bid'ah menjadi bid'ah dunia dan bid'ah agama ya. Sebab dia bingung. Ya Ustadz, Rasulullah kan tidak pernah berdakwah dengan YouTube ya. Enggak ada tuh Rasulullah dakwah ya, dimasukkan ke YouTube, ke Facebook, enggak ada. Oh ini mah perkara dunia katanya. Bid'ah itu hanya ada di perkara agama. Oh ternyata orang salafi diam-diam membagi bid'ah juga, membagi dua ya. Mereka membagi bid'ah dunia dan bid'ah agama.
Kalau bid'ah dunia agama nggak boleh katanya. Ya, kalau bid'ah dunia berarti boleh. Nah, lebih bagus mana pembagian orang salafi dengan orang ahlu sunnah wal jamaah? Menurut orang salafi berarti bid'ah dunia boleh. Oh, berarti mereka membolehkan semua bid'ah dunia. Zamannya Rasulullah, mohon maaf, film yang nggak pantas ada nggak? Nggak ada. Berarti bid'ah. Oh, ini bid'ah dunia. Ayo, menurut salafi berarti boleh ini. Ya, kalau kita kan ikut kaedahnya. Masuk kemana nih? Kalau masuk ke kaedah haram berarti haram. Ya, kalau masuk ke sesuatu yang baru ditimbang kalau kita. Kalau masuk ke kaedah sunnah, sunnah. Kalau mereka bingung karena gak bakalan bisa. Ya, Rasulullah haji pakai onta. Oh, kita dari Indonesia pakai pesawat haji. Wah, ini bid'ah dunia katanya gitu ya. Berarti diam-diam juga membagi bid'ah. Ya, yang mereka katakan tidak boleh tahlilan. Tidak boleh maulid Nabi. Ya, kenapa? Karena Rasul tidak pernah melakukannya katanya ya. Rasul tidak pernah melakukannya. Bagaimana katanya kalau ada tetangga meninggal lalu mengadakan tahlilan? Kita ikut apa enggak katanya? Oh, enggak usah katanya. Kenapa? Sayyidah Khadijah saja meninggal Rasulullah enggak tahlil. Oh, ini ya, kalimatnya seakan-akan menurut orang awam iya ya. Sayyidah Khadijah aja meninggal Rasulullah enggak tahlilan, itu ya. Itu ya. Lah itu atarak laisa bihujjah. Ini kaidah disepakati ulama bahwasanya yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu bukan dalil. Bukan dalil sesuatu tersebut dilarang, ya. Dalil itu ya diambil dari Al-Qur'an, dari hadis, ya, dari ijma', dari qiyas. Itu yang sudah sepakat. Ada lagi namanya qaulu sahabah, perkataan sahabat, ya. Ada namanya sadduz dzari'ah, amalnya ahlul Madinah. Hadis mursal, al-istihsan, hadis dhaif, nah itu dalil. Kalau yang ditinggalkan Nabi bukan menunjukkan sesuatu tersebut bid'ah. Kenapa? Karena banyak sekali yang ditinggalkan Nabi. Masjidnya Rasulullah bagaimana? Masjidnya Rasulullah pakai tanah liat. Oh, lihat masjid kita, pakai keramik, pakai marmer ya. Masjidnya Salafi pun sama, pakai keramik. Ayo kalau mau balik ke zamannya Rasulullah, masjidnya pakai tanah liat. Bayangkan kalau di Indonesia kalau hujan bagaimana ya? Hujannya 6 bulan lagi. Berapa bulan? 4 bulan, 6 bulan ya. Becek terus tuh masjid ya. Baju putih bisa kotor terus ya. Jadi tidak semua yang ditinggalkan Rasulullah itu bukan dalil bahwasanya pekerjaan tersebut itu bid'ah. Kenapa banyak sekali? Ya. Sahabat membuat mimbar ya. Rasulullah dulu khutbah itu di atas batang pohon kurma ya, jadi nyender atau berdiri di atas batang pohon kurma. Setelah jamaah sholatnya banyak, dibuatkan oleh sahabat mimbar. Kata Salafi, kalau berarti sahabat bukan salafi wahabi. Kenapa? Kalau seandainya sahabat salafi wahabi ini bid'ah. Rasulullah tidak pernah membuat mimbar, itu ya. Nah, Rasulullah ternyata tidak ya. Nah, berarti sahabat bukan salafi. Begitu juga Rasulullah meninggalkan doa setelah dari ruku, sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban. Rasulullah meninggalkan doa tersebut. Tapi apa? Ya, Nabi Muhammad SAW meninggalkan doa tersebut. Tapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi', qala, beliau berkata, kunna yauman nusolli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ya pada suatu hari salat di belakang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu minar raka'ah qala, ketika Rasulullah mengangkat kepalanya ya dari ruku, beliau berkata, sami'allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu, kemudian ada laki-laki di belakangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falamma insarafa, setelah salatnya selesai, qala, Nabi bertanya, manil mutakallim, siapa tadi yang membaca doa tadi?
Qala ana, saya ya Rasulullah. Qala ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, saya melihat 37 atau lebih malaikat berebut. Ya, siapa yang lebih dahulu mencatat amalnya tadi? Oh, berarti malaikat bukan salafi wahabi. Ya, kenapa? Kalau seandainya malaikat salafi wahabi, bid'ah ente. Kenapa? Rasulullah tidak pernah membaca doa Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, kenapa? Oh, malaikat malah mencatat. Ya, berarti malaikat bukan salafi. Kan menurut salafi bid'ah itu ya sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan sahabat, ada di zaman Nabi. Ah, ini bid'ah. Ternyata enggak. Ya, Sayyidina Bilal tidak memahami bahwasanya yang ditinggalkan Nabi itu ya, yang tidak pernah dilakukan Nabi itu sesuatu yang bid'ah. Seperti apa Sayyidina Bilal melakukan sholat tahiyatul wudu, namanya sholat tahiyatul wudu. Ya, Sayyidina Bilal tidak memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwasanya kalau Sayyidina Bilal setiap kali wudu itu melakukan sholat. Sampai ditanya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya Bilal, wahai Bilal, hadithni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Beritahu aku amalan apa yang utama yang engkau lakukan di dalam Islam. Fa inni sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Karena saya mendengar gerakan ya suara sandalmu di hadapanku di surga. Ya, Rasulullah mendengar suara sandalnya Sayyidina Bilal di surga. Qala, dijawab oleh Sayyidina Bilal, ma amiltu amalan arja indi. Bahasanya saya tidak mempunyai amalan yang utama ya, kecuali anni lam atatohar, bahwasanya saya itu tidak bersuci berwudu tohuron fi saati lailin au naharin illa sholaitu bidzalika tohur. Saya tidak berwudu di siang hari ataupun di malam hari kecuali saya sholat. Ya, namanya sholat tahiyatul wudu. Ma kutibali an usolliya, yang tidak difardukan oleh saya. Rasulullah tidak pernah ya Rasulullah meninggalkan sholat tahiyatul wudu, tapi dilakukan oleh Sayyidina Bilal ya. Maka bid'ah itu bukan yang ditinggalkan ya. Jadi yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu bukan dalil bahwasanya sesuatu tersebut itu diharamkan atau namanya bid'ah. Kenapa? Karena sahabat pun ya tidak memahami bahwasanya kalau yang ditinggalkan Rasulullah itu bid'ah atau haram ya. Nah, kenapa kok orang salafi sekarang ini nggak pernah dilakukan oleh Nabi? Membaca Yasin 3 kali malam Jumat Rasulullah tidak pernah melakukannya, bid'ah. Maulid Nabi Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, bid'ah. Ya, Isra Mi'raj, perayaan Isra Mi'raj Rasulullah tidak pernah melakukannya, bid'ah. Nisfu Sa'ban Rasulullah tidak pernah melakukannya, bid'ah. Itu ya. Jadi kaidah mereka bahwasanya bid'ah itu sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi. Bener enggak nih kaidahnya ya? Kalau bener ya enggak dusta, kita cek fakta pembagian tauhid. Mereka tauhid dibagi menjadi 3. Ada namanya tauhid rububiyah, uluhiyah sama asma wa sifat ya. Kita cek ya, ada enggak pembagian tauhid di dalam Al-Qur'an? Qala Allah Ta'ala tauhidu salah satu aqsam. Allah berfirman tauhid itu ada 3 macam. Enggak ada. Muter-muter Al-Qur'an enggak ada. Atau di hadis Nabi pun tidak ada. Perkataan sahabat, ada enggak sahabat yang membagi tauhid? Enggak ada. Tabi'in yang membagi tauhid? Enggak ada. Tabi'in yang membagi tauhid? Enggak ada. Ya, ulama 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ada enggak yang membagi tauhid? Enggak ada. Sampai zamannya Imam Ibn Taimiyah ya, yang membagi tauhid. Ini harusnya kalau menurut mereka kaidah bid'ah yang menurut Salafi Wahabi itu sesuatu yang tidak ada dalilnya ya. Ternyata pembagian tauhid tidak ada dalilnya ya. Secara nas tidak ada. Mereka mengakui
bahwasanya secara nas katanya pembagian tauhid itu tidak ada. Dalilnya apa? Dalilnya katanya disamakan dengan pembagian kalimat, dikiaskan, ya, dikiaskan dengan pembagian kalimat. Katanya kalimat dibagi menjadi 3, yaitu isim, fiil, dan huruf. Ya, lah itu dikias. Nah, ini kayaknya nggak ngerti kias ya, karena kias itu ada rukun dan syaratnya. Di antara syaratnya kias itu ya, syarat asalnya harus sabit, harus ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Ada enggak di dalam Al-Quran pembagian isim? Oh, enggak ada, berarti kiasnya fasid. Karena mereka kebingungan. Ya, mereka gembar-gembor bid'ah, maulid bid'ah, ini bid'ah. Ternyata mereka melakukan bid'ah tauhid. Nah, ini bid'ah lebih besar lagi dari amalia ya. Mereka kebingungan ketika ditanya tentang dalil pembagian tauhid. Yang kenceng suaranya, harus ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis. Ditanya pembagian tauhid, bingung dia ya. Ya, akhirnya kebingungan, sudah kebingungan. Katanya dalil pembagian tauhid ini katanya ya seperti pembagian hewan. Oh itu ya, pembagian tauhid disamakan dengan pembagian hewan. Katanya ada herbivora, omnivora sama karnivora. Ya. Lagi-lagi salah dalam kias ya, Salafi Wahabi. Kenapa? Karena kias itu ya ada syarat dan rukunnya. Rukunnya harus ada asalnya, ada faraknya, ilahnya, hukumnya. Ya, kemudian asalnya juga harus ada syaratnya. Syaratnya akunnya sabitan, harus ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Misalkan pembagian hewan, ternyata enggak ada, berarti kias fasid. Bingung, karena kebingungan nih, akhirnya nyari-nyari lagi. Oh, katanya pembagian tauhid ini dalilnya istiqro, penelitian. Ulama meneliti katanya di dalam Al-Quran. Oh, ternyata hanya terbagi akidah ini tauhid terbagi menjadi 3 katanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin uluhiyah, Ar-Rahmanir-Rahim asma wa sifat, Malik yaumiddin apa lagi ya, gitu ya. Pokoknya katanya seperti itu. Nah, maka kita cek faktanya, istiqronya benar enggak ya, penelitiannya benar enggak, sesuai enggak dengan Al-Quran dan hadis, atau malah bertentangan. Ya, mereka membagi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Apa sih tauhid rububiyah? Harus tahu dulu ya. Tauhid rububiyah itu hiya tauhidullah bi af'alihi. Ya, kalau tauhidullah mengesahkan Allah dengan pekerjaannya Allah, yang menciptakan Allah, yang memberi rezeki Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang memberi manfaat Allah, yang memberi madarat Allah. Nah, ini ya, mereka memisah antara rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kemudian uluhiyah itu tauhidullah bi af'alina. Kita hanya ibadah kepada Allah, salat hanya kepada Allah, ya berdoa hanya kepada Allah. Kemudian asma wa sifat. Lah menurut mereka ya, bahwasanya orang kafir itu beriman dengan tauhid rububiyah dengan dalil wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Wala in sa'altahum, jika engkau bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka akan berkata Allah ya. Jadi mereka mengatakan bahwasanya orang kafir beriman kepada tauhid rububiyah, tapi mereka kafir dengan tauhid uluhiyah ya. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya tauhid rububiyah saja tidak cukup ya, tidak cukup. Nah, maka kita cek ya faktanya dari Al-Qur'an. Ya, benar enggak kalau tauhid rububiyah saja tidak cukup? Kita lihat di dalam Al-Qur'an dan hadis. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Tuhan kalian? Bi rabb, kalimat rabb, bala syahidna. Oh, ternyata Allah cukup dengan tauhid rububiyah. Orang Salafi mengatakan enggak cukup.
tauhid rububiyah saja tidak cukup, ya. Nah, kenapa? Karena orang kafir beriman dengan tauhid rububiyah tapi kafir kepada tauhid uluhiyah. Oh, ternyata Al-Qur'an tidak, ya. Al-Qur'an cukup dengan tauhid rububiyah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Ya. Cukup dengan Rob saja. Seandainya kalau nggak cukup, alastu bi rabbikum wa ilahukum, gitu kan ya. Bukankah saya ilahukum, gitu kan? Ternyata enggak, ya. Kemudian juga soal malaikat di dalam kubur, man rabbuka, siapa Tuhanmu, ya. Cukup dengan Rob, ya. Kalau menurut Salafi ini nggak cukup, harus man rabbuka, man ilahuka. Itu ternyata hadis enggak, ya. Berarti bertentangan, ya. Akidahnya Salafi Wahabi bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Mereka mengatakan bahwasanya rububiyah saja tidak cukup, tapi di dalam hadis mengatakan rububiyah saja cukup. Berarti bid'ahnya bid'ah dolalah, ya. Pembagian tauhid bid'ahnya bid'ah dolalah. Menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah, menurut mereka pun seharusnya bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya di dalam Al-Qur'an dan hadis. Rasulullah tidak pernah membagi tauhid, sahabat tidak pernah membagi tauhid. Ini kan kaidah mereka yang selalu digembor-gemborkan. Kenapa kok beda hasil, ya? Sama-sama Rasulullah tidak pernah merayakan Maulid Nabi. Rasulullah tidak pernah membagi tauhid. Kok Maulid Nabi dijadikan bid'ah karena Rasulullah tidak pernah merayakannya? Kok pembagian tauhid Rasulullah tidak melakukannya tidak bid'ah? Oh, ini kenapa ini? Kok beda hasil? Ilahnya sama, alasannya sama, kok beda hasilnya, ya? Nah, ini bertentangan. Harusnya ini bid'ah juga menurut mereka, tapi mereka mengatakan oh ini hanya sekedar ilmu, ya, gitu, membabil ilmu. Terus mereka mengatakan bahwasanya orang kafir itu beriman kepada tauhid rububiyah, ya. Mereka beriman, katanya orang kafir beriman dengan tauhid rububiyah. Mau kita cek juga faktanya di dalam Al-Qur'an, benar enggak orang kafir beriman kepada tauhid rububiyah? Oh, ternyata tidak. Orang kafir tidak beriman dengan tauhid rububiyah. Dalilnya mana? Oh, faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, ini Fir'aun. Faqala, Fir'aun berkata, ana rob bukan ilah, ya. Di sini ana rabbukumul a'la. Jadi Fir'aun sendiri mengaku rububiyah. Berarti Fir'aun tidak meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata bertentangan, ya. Tauhidnya, pembagian tauhid rububiyah ternyata bertentangan. Menurut Salafi Wahabi bahwasanya orang kafir beriman kepada rububiyah. Menurut Al-Qur'an tidak. Kenapa? Fir'aun sendiri mengaku Rob. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Kemudian juga Namrud juga, ya, berdebat dengan Nabi Ibrahim, berdebat tentang rububiyah, bukan uluhiyah. Jadi Namrud juga mengingkari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengimani. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Namrud mendebat Nabi Ibrahim fi rabbihi, di dalam rububiyah. Ternyata Namrud mendebat Nabi Ibrahim di dalam rububiyah. Berarti Namrud tidak percaya dengan rububiyah. Mereka mengatakan orang kafir beriman kepada rububiyah. Dusta ini, ya. Kemudian juga orang kafir juga mengatakan waqalu, dan mereka berkata ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru, ya. Waqalu, mereka orang-orang kafir berkata, ma hiya illa hayatuna dunya, kehidupan ini tidak lain hanya kehidupan dunia, ya, hanya di dunia saja. Namutu, kami meninggal, wa nahya, kami hidup, wa ma yuhlikuna illa dahru, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Ya, berarti mereka mengingkari rububiyahnya Allah. Mereka meyakini bahwasanya yang mematikan kita ini, ya, menghancurkan kita ini waktu, bukan Rob, ya. Jadi salah lagi nih pembagian tauhid
rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, yang mereka mengatakan bahwasanya orang kafir beriman kepada rububiyah, ternyata di dalam Al-Qur'an orang kafir tidak beriman kepada rububiyah. Ya. Kemudian mereka membagi rububiyah tadi Tuhan yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan. Sedangkan uluhiyah Tuhan yang disembah. Tuhan sholat kita hanya kepada Allah, doa kita kepada Allah, minta tolong kita kepada Allah. Nah, ini benar nggak? Ya, bertentangan tidak sama Al-Qur'an? Oh, ternyata kalau di dalam Al-Qur'an rububiyah sama uluhiyah itu satu. Lazim, mutalazimani, ya. Satu, tidak bisa dipisahkan. Rububiyah ya uluhiyah, uluhiyah ya rububiyah. Dalilnya mana? Nah, ini dalilnya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Innalladzina qalu, orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Ini lagi membicarakan tentang uluhiyah, tapi ayatnya rabbunallah, ya, bukan ilahunallah, ya. Oh, ternyata rububiyah ini maknanya ibadah juga, ya, bukan hanya yang menciptakan. Ternyata di dalam Al-Qur'an maknanya satu, antara rububiyah dan uluhiyah, mereka dipisah, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Ittakhadhu, mereka menjadikan ahbarahum, orang alim, ya, dari Yahudi, wa ruhbanahum, rahib-rahib Nasrani, arbaban, Tuhan-Tuhan. Oh, dijadikan Tuhan-Tuhan, disembah. Bukan alihatan, ya. Ayatnya arbaban rububiyah. Ternyata rububiyah maknanya uluhiyah di dalam Al-Qur'an. Kalau Wahabi tidak, Salafi Wahabi enggak, rububiyah itu yang menciptakan, uluhiyah yang disembah. Ternyata Al-Qur'an tidak, ya. Sama. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qada rabbuka, bukan ilahuka. Ala ta'budu, ya, supaya tidak menyembah illa iyyahu, kecuali Allah. Di sini kalimatnya Rob, padahal bicara tentang ibadah. Harusnya kan kalau menurut Salafi Wahabi, masalah ibadah harusnya ilah, ya. Wa qada ilahuka, harusnya kalau menurut mereka. Tapi ternyata menurut Al-Qur'an tidak. Wa qada rabbuka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu. Rabbus samawati wal ardi, yang menguasai langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi, fa'budhu. Ya, masalah ibadah, tapi pakainya Rabbu, bukan ilah, ya. Jadi di Al-Qur'an itu maknanya satu. Kemudian juga Allah berfirman, ya ayuhan nasu budu rabbakum. Masalah ibadah, kalau menurut Salafi Wahabi harusnya ilahakum, tapi Al-Qur'an enggak. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu, sembahlah rabbakum, rububiyah. Ya, masalah ibadah, u'budu, harusnya kan menurut mereka ilahakum. Ternyata tidak, ya. Berarti pembagian mereka salah. Penelitian mereka keliru, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhanas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada rabbakum, bukan ilahakum, ya. Nah, ini jadi pembagian yang salah, yang keliru, bid'ah, ya. Kenapa bid'ahnya dolalah? Karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Ya, Al-Qur'an mengatakan bahwasanya rububiyah itu satu, ya, tidak dipisahkan, mereka dipisahkan. Mereka mengatakan bahwasanya orang kafir berimam kepada rububiyah, Al-Qur'an tidak. Mereka kafir dengan rububiyah, ya. Mereka mengatakan bahwasanya rububiyah saja tidak cukup, tapi Al-Qur'an dan hadis mengatakan cukup, kan bertentangan, ya. Jadi bid'ahnya ini bid'ah dhalalah, ya, karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Mohon maaf ini agak bingung, ya, agak pas hadisnya hadis bid'ah, ya, gitu, hadis kelima ini.
Cuma kita biar tahu ya, karena kalau orang nggak tahu itu nggak boleh tahlil 3 kali. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah melakukannya. Perayaan Maulid Nabi bid'ah. Rasulullah tidak pernah melakukannya. Kalau masalah Maulid Nabi, kalau mereka mengatakan Rasulullah tidak pernah melakukannya, itu dusta, kadzab, mereka berdusta. Kenapa? Rasulullah merayakan Maulid Nabi ketika ditanya tentang puasa di hari Senin. Kenapa Rasulullah berpuasa di hari Senin? Karena di hari Senin Rasulullah dilahirkan. Oh, ternyata Rasulullah merayakan Maulid Nabi, cuman tidak seperti ini, gitu ya. Yang barunya ini seperti ini, ya, gitu ya. Kenapa nggak boleh perayaan Isra Mi'raj? Tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Perayaan Nisfu Sa'ban nggak boleh. Rajaban tidak boleh, ya, nggak gitu ya. Jadi bid'ah itu bukan seperti itu ya. Justru marasan at-tark laisa bidalil. Yang ditinggalkan Nabi itu bukan dalil. Sesuatu tersebut itu haram atau bid'ah. Apa? Karena banyak sekali. Ya, masih dari rumahnya Rasulullah bagaimana? Rumahnya Rasulullah kalau tangan kita diangkat ke atas itu sudah nyampe ke atap. Rumah kita tinggi-tinggi, ya, gitu ya. Masjidnya Rasulullah bagaimana? Atapnya pakai apa? Pelepah kurma. Kita pakai genteng, pakai segala. Ya. Masjidnya juga tanah liat. Kita pakai keramik. Harusnya bid'ah ini. Oh, masjid ini katanya dunia. Mana dunia? Masjid tempat ibadah ini. Ya. Bukan dunia ini. Ya, ini jadi penting mengetahui bid'ah itu apa. Ya kan? Bid'ah itu tadi ya sesuatu yang baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka namanya bid'ahnya hasanah. Yang dikatakan oleh Rasulullah sunnah hasanah. Rasulullah memberi nama sunnah hasanah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha, ya. Jadi tidak semua bid'ah dhalalah. Itu kalau orang nggak tahu kan, oh iya ya, Sayyidah Khadijah aja meninggal Rasulullah nggak tahlilan. Berarti kita juga nggak usah tahlilan gitu ya, bid'ah gitu ya. Oh bukan ya, bukan. Jadi kalau ada sesuatu yang baru kita timbang. Ini masuk ke kemana nih? Kaidah mana nih? Kalau masuk ke kaidah yang haram, haram. Masuk ke kaidah wajib, wajib. Masuk ke kaidah sunnah, sunnah. Membangun sekolahan, membangun madrasah. Menurut mereka bid'ah. Apa mereka nggak ada yang sekolah kali ya? Adanya sekolahan bid'ah ya. Sunnah menurut kita sunnah membangun pondok, membangun sekolahan ya. Nah, itu. Jadi itu ya. Jadi enggak semuanya bid'ah itu dhalalah ya. Padahal hadisnya kullu bid'atin, semua bid'ah kita sudah terangkan ya. Jadi adanya namanya maksus. Lafadznya emang umum tapi yang dikehendaki hanya khusus ya. Seperti apa? Banyak bahwasanya di neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Wah, apakah semua manusia masuk neraka? Kan enggak ya. Berarti manusia di sini meskipun lafadznya umum tapi yang dikehendaki khusus, yaitu khusus orang kafir. Dengan dalil apa? Nabi pasti masuk surga ya. Jadi ada di dalam usul fikih itu lafadznya umum ya, tapi maknanya khusus, yang diinginkan khusus, bukan semuanya. Atau lafadznya umum tapi dikhususkan, ada taksis. Tadi taksisnya ya hadis-hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radun. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita lanjutkan hadis kajian kitab Safinatun Najah ya. Kita sekarang sudah sampai kemarin rukun wudu ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafanallahu bi'ulumihi fid darani amin ila anqal faslun fasal an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu qasdu syai', menyengaja melakukan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan pekerjaannya. Itu hakikatnya niat. Masalah niat sudah dibahas panjang lebar ya, pertemuan pertama hadis pertama. Hakikatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Nah, ini hakikatnya niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Kita menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya ya. Kalau sholat ya ketika takbiratul ihram Allahu akbar kita niat
ya. Jadi kita wudhu itu belum niat. Oh, lagi-lagi ya perbedaan pendapat dengan orang Salafi Wahabi. Kalau menurut mereka wudhu saja sudah niat. Saya wudhu ini untuk apa katanya? Untuk sholat. Ya berarti itu udah niat. Oh bukan. Kalau kita namanya azm. Ya, fa in tarakha fa huwa azmun. Kalau belum bersamaan dengan pekerjaannya namanya baru azm saja, belum niat, ya. Saya kan pergi ke rumah pengen apa katanya ke masjid? Pengen sholat. Ya itu sudah niat. Oh belum, ya. Jadi mereka itu mengingkari melafalkan niat, ya. Akhirnya enggak niat sholatnya. Nah, kalau niat sholatnya enggak niat, sholatnya tidak sah. Kasihan ya, sholatnya enggak sah, ya. Wa mahalluhu al-qalbu. Tempatnya niat di dalam hati. Adapun tadi melafalkan niat hukumnya sunnah. Dalilnya ada enggak? Ada kemarin kan. Labbaika umratan wa hajjan. Rasulullah melafalkan labbaika umratan wa hajjan. Oh tapi dibalas sama orang Salafi, ini tuh namanya talbiyah katanya. Mana ada talbiyah seperti itu ya? Talbiyatul labbaik Allahumma labbaik labbaik laka syarika laka labbaik, itu talbiyah ya. Nah, itu ya biasa lah ya. Seperti itu. Wa talafuz biha sunnatun. Melafalkan niat hukumnya sunnah. Wa waqtuha inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Ya ini kalau wudu waktunya niat ya ketika membasuh awal bagian wajah. Wa tartibu ala yuqaddamu udwun ala udwin. Adapun tartib itu tidak mendahulukan anggota wudu dari anggota yang lain. Jadi membasuh wajah dulu, baru membasuh tangan, mengusap kepala, baru membasuh kaki. Faslun fasal al-ma'u qalilun wa katsirun. Nah, ini air ini ada air sedikit, ada air banyak ya. Air itu apa sih katanya ya? Air itu jauharun latifun syaffafun yatalawwanu bilauni inaihi. Yakhluqullahu riya inda tanawulihi. Air sudah jelas ya, air ini. Cuma kok masih didefinisikan sama fuqaha ya, bahasanya jauhar, latifun yang lembut, syafafun tipis, yatalawwanu bilauni inaihi, warnanya sesuai dengan warna wadahnya. Wadahnya putih, warnanya putih, wadahnya biru, warnanya biru. Yakhluqullahu riya inda tanawulihi. Allah ciptakan kesegaran ketika kita meminumnya. Oh jadi Allah ciptakan kesegaran. Jadi air tidak bisa memberikan kesegaran dengan sendirinya. Kalau Allah berkehendak, Allah tidak akan bisa memberi kesegaran kepada air. Katanya kalau orang sakaratul maut itu, ya orang yang biasa meninggalkan sholat, dia mati su'ul khotimah, ya, itu mati dalam keadaan haus. Meskipun dikasih minum seluas lautan, tidak akan bisa menghilangkan kehausannya. Oh, berarti air tidak bisa memberikan kesegaran dengan sendirinya. Begitu juga api, tidak membakar dengan sendirinya. Allah berikan kekuatan api untuk membakar. Kalau Allah tidak memberikan kekuatan kepada api untuk membakar, maka api tidak membakar. Kisahnya Nabi Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin. Pada waktu itu api seluruh dunia jadi dingin. Karena Allah yang memerintahkan. Kalau seandainya firman Allah sampai di sini saja, api semuanya dingin ya. Kuni bardan, jadilah engkau dingin. Wasalaman, dan menyelamatkan ala Ibrahim. Berarti kepada Nabi Ibrahim saja. Habis itu menjadi panas lagi ya. Kalau Allah sampai situ saja, api jadi dingin ya. Jadi masak air bukan pakai api nanti ya. Dingin tambah dingin ya. Sama berarti pisau juga tidak memotong dengan sendirinya. Ya, jadi kisahnya siapa? Nabi Ismail kan ya. Jadi keyakinan seperti itu ya. Kemudian air ini dibagi menjadi, kalau kita bagi menjadi 3 ya. Ada air suci dan mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan, ada air terkena najis, mutanajis. Yang pertama air suci dan mensucikan. Oh kenapa ini kita harus belajar bab air ya? Penting ini ya. Kenapa? Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum.
Jika kalian hendak melakukan sholat, ya mendirikan sholat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Lah kan membasuh wajah dengan air. Maka kita harus penting ya mempelajari ilmu air ya. Jadi air dibagi menjadi 3. 1 air suci dan mensucikan. Suci, airnya suci. Juga bisa dipakai untuk berwudu, bisa dipakai untuk mandi besar, bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Ya, dan ini ada 3 macam. 1, tidak makruh digunakan. Suci mensucikan, tidak makruh digunakan, yaitu air mutlak. Ya, air mutlak. Kaidahnya bagaimana? Kullu ma nazala minas sama wa naba'a minal ardi. Pokoknya air semua yang turun dari langit, keluar dari bumi, ya, warnanya apapun, namanya suci mensucikan. Tidak makruh digunakan, ya. Nah, itu ada 7. Ada air laut, air sumur, air hujan, air embun, air es, ya, air laut, air apa lagi? Mata air, ya. Air yang turun dari AC bagaimana? Oh, suci mensucikan, ya. Air yang sudah direbus bagaimana? Suci dan mensucikan, ya. Air itu direbus tidak menjadikan air tersebut najis. Mungkin kita nggak ada air, cuma ada air minum di rumah sudah direbus. Boleh nggak untuk berwudu ya? Boleh. Kenapa? Karena direbus itu tidak menjadikan air menjadi najis ya. Ada lagi air namanya suci dan mensucikan, namun makruh digunakan. Ya, makruh digunakan yaitu air musammas, air yang panas karena matahari, bukan karena api tadi ya. Dengan syarat-syarat ya. Yang pertama, air berada di dalam wadah yang terbuat dari bahan tambang logam selain emas dan perak seperti besi dan timah. Jadi airnya berada di tambang logam, besi dan timah ya. Kalau di dalam bambu nggak apa-apa. Air bambu terkena panas, nggak apa-apa ya, tidak makruh. Nah, ini dari bahan tambang, dari besi, timah, bukan emas dan perak. Iya, dari segi ini tidak makruh, tapi dari segi menggunakan emas dan perak haram ya. Syarat yang kedua air musammas, air berada di daerah yang beriklim panas. Harus berada di iklim yang panas. Hadramaut, di Mekah, Madinah. Oh, Indonesia iklim apa? Sedang apa dingin? Sedang ya. Jadi nggak ada air musammas di Indonesia ya. Yang ketiga air yang ada di saat musim panas. Lagi di musim panas, bukan berada di musim dingin. Kalau musim dingin tidak makruh lagi. Air digunakan saat kondisi masih panas. Lagi panas-panasnya kena matahari ya, dipakai. Nah, itu yang makruh. Tapi kalau sudah dingin sudah tidak makruh. Air digunakan untuk membasuh anggota badan. Kalau untuk baju tidak makruh ya. Terus yang ketiga, air suci mensucikan, haram digunakan. Haram digunakan, suci mensucikan dia, wudunya sah ya. Yaitu apa? Seperti air ya, berwudu dengan air mencuri, airnya dapat mencuri ataupun gosok ya. Oh, itu ya. Suci mensucikan tapi haram digunakan ya. Kemudian ada lagi pembagian air namanya suci tapi tidak mensucikan. Suci, airnya suci tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu. Tidak bisa untuk mandi besar ya, tidak bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Nah, itu ada berapa? Ada 2 macam. Ada air mustakmal dan air yang berubah ya. Ada air mustakmal, ada juga air yang berubah. Jadi ada 2 macam ya. Berubah juga ada yang secara hisi terlihat, ada yang dikira-kira, takdiri. Wah ya, bingung ya, satu-satu. Air yang berubah ya, itu air yang berubah adalah air yang bercampur dengan benda suci yang lainnya, sehingga air tersebut berubah dengan perubahan yang sangat parah. Adapun syarat disebut air berubah dengan perubahan yang sangat parah adalah 1, bercampur ya, airnya harus bercampur, bukan berdampingan. Ada namanya airnya mukhalid, bercampur, ada yang mujawir ya. Bedanya kalau mukhalid itu tidak bisa dipisahkan. Nah, ini ya, airnya sudah bercampur misalkan, bercampur dengan kopi. Nah, antara air dengan kopi bisa nggak dipisahkan? Tidak bisa. Berarti ini namanya air
campur. Air bercampur dengan teh, air bercampur dengan susu, air bercampur dengan sirup, ya. Ini sudah bercampur. Kalau mujawir, tidak apa-apa, ya. Suci mensucikan, ya. Mujawir itu bagaimana? Yang mungkin dipisahkan, seperti air dengan minyak. Air dengan minyak kan nggak menyatu, ya. Air di mana? Di bawah, ya. Minyak di atas, ya. Nggak menyatu, bisa dipisahkan. Kemudian air dengan kayu manis misalkan. Kan kada air kemasukan kayu manis bisa dipisahkan, diambil saja kayu manisnya. Wah, air berarti bisa dipisahkan. Berarti ini bukan air berubah. Ya, jadi syaratnya bercampur. Kalau tidak bercampur tidak apa-apa. Terus yang kedua, bercampur dengan benda yang suci, dengan teh, tadi dengan kopi, ya, bercampurnya dengan sesuatu yang suci. Kalau bercampur dengan sesuatu yang najis, maka hukumnya menjadi najis. Yang ketiga, perubahan yang sangat parah. Jadi perubahannya sangat parah sampai merubah airnya. Kalau perubahannya sedikit, bukan air berubah. Misalkan air segini dikasih sirup 1 tetes, 2 tetes, tidak berubah atau perubahannya tidak parah, berarti ini bukan air berubah. Syaratnya perubahannya parah. Jadi kalau disodorkan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu, ini air apa? Ini air kopi. Oh, bukan air lagi berarti. Sekarang air kopi, perubahannya parah. Tidak bisa lagi dipakai untuk berwudu, ya. Syarat yang keempat, benda suci yang bercampur dengan air bukan benda yang biasa berada di tempat air. Bukan biasa yang berada di tempat air. Kalau emang sudah biasa berada di tempat air, maka tidak apa-apa. Seperti lumut, kolam hijau. Tapi hijaunya karena lumut, ya, benda yang biasa hidup yang berada di air. Berbeda dengan teh. Teh biasanya berada di mana? Oh, berada di dapur, ya. Berarti kalau bercampur dengan teh tidak boleh dipakai untuk bersuci. Nah, ini bercampurnya karena bendanya apa? Yang biasa di tempat air, seperti apa lagi? Belerang dan sebagainya, ya. Nah, itu namanya air berubah, ya. Berubahnya secara hisi, bisa dilihat perubahannya. Ada yang perubahannya tidak bisa kelihatan, takdiri, dikira-kira. Seperti apa? Seperti air mustakmal, ya, air di ember bercampur dengan air mustakmal. Kita berwudu, ya kan? Berwudu biasanya airnya netes lagi ke ember. Oh, ini air ember bagaimana hukumnya? Oh, ini airnya sudah bercampur dengan air mustakmal. Tapi nggak kelihatan, maka dikira-kira. Coba tadi berapa tetes? 5 tetes. Coba dikasih sirup 5 tetes. Kalau airnya berubah, berarti airnya berubah. Tidak boleh pakai wudu. Oh, ternyata airnya berubahnya tidak sangat. Oh, berarti masih suci mensucikan, ya. Seperti bercampur dengan air mawar yang sudah tidak ada baunya. Air bercampur dengan air mawar yang sudah tidak ada baunya. Ini sudah berubah airnya, ya. Cuman nggak kelihatan. Bagaimana caranya? Dikira-kira, ya. Kemudian pembagian air yang kedua, sedikit lagi, ya. Ada namanya air mustakmal, ya. Mustakmal itu sudah dipakai untuk berwudu atau untuk mandi besar atau untuk menghilangkan najis, ya. Mustakmal ada 2. Mustakmal bekas menghilangkan hadas sama mustakmal bekas mengangkat hadas atau mustakmal bekas menghilangkan najis, ya. Lah, air mustakmal yang bekas mengangkat hadas ini syaratnya ada 3, ya. Pertama, airnya sedikit. Air banyak nggak ada mustakmal. Biasa kalau di masjid-masjid, musola-musola zaman dulu kan biasanya lebar-lebar doh, ya. Oh, itu nggak ada mustakmal. Berwudu di situ, cuci muka di situ, jatuh di situ nggak masalah, ya. Nggak ada air mustakmal karena airnya banyak. Syaratnya mustakmal itu airnya sedikit. Yang kedua, air sudah digunakan untuk membasuh basuhan yang wajib. Sudah digunakan untuk membasuh yang wajib, yaitu basuhan yang pertama dalam wudu dan mandi wajib. Basuhan pertama, ya, ini yang jatuh itu mustakmal. Basuhan kedua, basuhan ketiga bukan mustakmal, ya. Jadi basuhan yang wajib. Kalau basuhan sunnah tidak mustakmal. Oh, saya memperbarui wudu, masih punya wudu, cuman pengen tajdidul wudu, ya. Maka airnya tidak mustakmal karena ini sunnah. Yang ketiga, air sudah terpisah dari anggota yang wajib dibasuh dalam wudu dan mandi. Airnya sudah berpisah, ya.
Jadi airnya sedikit, bekas dipakai untuk yang wajib, kemudian sudah berpisah. Kalau masih di muka belum mustakmal, bisa diratakan ke seluruh wajah, bisa diratakan ke seluruh tangan. Lah kalau sudah yang terpisah, ini yang mustakmal ya. Jadi kalau ini ada air, dikobok-kobok kayak itu, ini sudah mustakmal belum? Oh, belum ya. Karena belum dipakai untuk yang wajib, belum dipakai untuk berwudu, belum dipakai untuk mandi besar. Baru kalau sudah dipakai untuk berwudu, sudah terpisah dari anggota yang dibasuh, lah ini namanya air mustakmal ya. Ada mustakmal satu lagi nih ya, air mustakmal karena sudah digunakan untuk menyucikan najis, membasuh baju yang terkena najis ya. Nah itu ada syaratnya juga. Satu, pertama airnya sedikit. Airnya sedikit ya. Yang kedua airnya didatangkan. Airnya didatangkan, jadi bajunya dulu yang terkena najis ya, baru airnya didatangkan. Karena air yang didatangkan ini mempunyai kekuatan untuk menghilangkan najis. Dulu ada orang Badui kencing di masjid. Orang Badui kencing di masjid. Sahabat, "Oi, jangan kayak gitu ya." Kata Rasulullah, "Biarin." Kenapa kok dibiarin? Biarin lagi kencing. Kalau dicegah ya, ditahan bisa jadi penyakit. Biarin dulu ya. Biarin, baru selesai kencing kata Rasulullah, "Subuh, siram, zanuban minal ma", seember air, suruh disiram. Oh, berarti airnya kan didatangkan ya. Kalau airnya yang didatangi, maka semua jadi najis. Air sedikit, satu ember atau di mesin cuci, dilempar baju yang terkena najis, maka semuanya airnya menjadi najis. Jadi syaratnya baju dulu ya, baru air. Itu mazhab kita Imam Syafi'i. Ada mazhab Imam Malik, pokoknya kalau tidak berubah nggak masalah ya. Mungkin ada orang awam nyuci najis ya, baju terkena najis, air dulu ya, baru dikasih baju. Mazhab Imam Malik yang penting kalau tidak berubah tidak apa-apa. Nggak ada air sedikit, air banyak. Mazhabnya Imam Malik, ada airnya berubah atau tidak ya. Orang awam ya, sekarang kita sudah belajar itu ya. Kalau orang awam nggak apa-apa, ikut mazhab Imam Malik. Yang penting jangan dimasukin sabun dulu airnya. Kalau airnya sudah dimasukkan sabun, wah airnya sudah berubah ya, tidak bisa lagi menghilangkan najis ya. Syarat yang ketiga, air terpisah dari benda yang disucikan, sudah terpisah. Ini ember atau mesin cuci sudah dipisahkan. Kalau belum dipisahkan belum mustakmal, masih bisa kita berwudu di atasnya. Kalau sudah dipisahkan, ini mustakmal. Air tidak bertambah berat karena najis. Airnya tidak bertambah berat. Kalau setelah diangkat, kok airnya bertambah berat, maka bukan mustakmal, namanya air najis. Tadi airnya 10 liter, pas ridanya diangkat, kok jadi 11 liter, bertambah berat. Oh berarti airnya ini air najis ya. Mungkin tadi ada kotoran kerbau banyak ya, sekilo, itu 1 liter ya. Nah itu, maka airnya menjadi air najis. Air tidak berubah karena najis, syaratnya air tidak berubah ya. Karena najis tadi airnya tidak berubah. Tapi kalau airnya berubah, warnanya jadi hitam ini ya. Warna kotoran kerbau tadi, oh berarti airnya menjadi air najis, bukan air mustakmal. Tinggal pembagian yang ketiga, air terkena najis. Mungkin sekarang apa minggu depan? Minggu depan ya, wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita Ustadz Akbari LC. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi jamaah yang ingin memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Tadi Ustaz menjelaskan tentang air yang suci mensucikan tapi dihukum yang haram, yaitu air mencuri ya. Terus saya pernah pergi ke sebuah pegunungan, kemudian di situ saya melihat lahan pertanian. Pada waktu itu di tempat itu ada sebuah kolam. Nah, kita serombongan itu sholat mengambil air wudhu dari situ. Kita tidak mencuri, cuman kita tidak izin. Itu hukumnya bagaimana? Namanya gosop.
Sedangkan kita hanya berhusnuzon seandainya ada orangnya, mungkin orangnya mengizinkan. Terus kemudian yang kedua berkaitan dengan sholat. Kalau kita sholat kemudian kita ragu dengan rokaat, kita semua insya Allah hampir semua sudah tahu kita harus menggenapkan rokaatnya, kemudian kita melakukan sujud sahwi itu apabila kita terlupa dengan rokaatnya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apabila kita lupa dengan bacaannya, seperti umpama kita lupa dengan bacaan, apalagi bacaannya wajib, mungkin kita merasa sudah membaca Fatihah tapi ternyata belum, atau mungkin kita ragu tadi udah tasahud atau udah tahiyat atau belum, itu apakah sama melakukan sujud sahwi seperti ragu dalam rakaat atau bagaimana? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah air yang pertama, kalau air sungai mah umum, ya berarti itu miliknya siapa saja. Sama ikan juga di sungai punya orang umum. Kecuali kalau sudah ditangkap, lah ini sudah milik saya. Yang lain nggak boleh lagi ngambil ya. Tapi kalau sudah dijadiin kolam, lah berarti ini sudah milik khusus. Milik khusus ya tetap harus izin. Kalau enggak namanya gosop. Beda nyuri dengan menggosop. Kalau menyuri diam-diam, kalau gosop terang-terangan ya. Jadi meskipun terang-terangan, namanya gosop sama ya. Wudunya bagaimana? Wudunya sah ya. Tapi harusnya dari segi menggosopnya itu ya. Sholatnya bagaimana? Ya sholatnya sah ya. Cuman dari segi itunya saja. Berarti tinggal bertobat. Astagfirullahaladzim gitu ya. Yang meridhoi ya itu kan yang pertama ya, ini kan harus ya kalau kita menggosok atau mencuri, taubatnya nggak cukup dengan taubat. Aduh berat ini ya. Nggak cukup ya Allah saya taubat gitu ya, nangis sampai keluar air mata darah, nggak bakalan diterima kalau ada hubungannya dengan haknya orang lain ya. Meskipun kita nangis di depan Ka'bah itu ya, kalau ada sangkut pautnya dengan orang lain, ini maka harus dikembalikan. Caranya bagaimana nih mengembalikan? Aduh itu ya, kalau masih bisa mungkin dikembalikan. Oh nggak mungkin ini, nggak tahu itu waktu jalan-jalan di mana itu ya. Terus bagaimana? Oh, caranya bersedekah. Saya sedekahkan dengan niat ini ya untuk membayar tadi air yang kita gosok ya, disedekahkan. Niatnya untuk orang tadi, pahalanya untuk yang punya air ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua bahasanya ya ragu ya. Kalau yakin meninggalkan rukun, lo yakin dia ruku sebelum membaca Al-Fatihah, yakin ya. Nah, kalau dia sholat sendiri atau menjadi imam, wajib balik lagi berdiri lagi ya, membaca Al-Fatihah. Kalau sengaja batal sholatnya itu ya, mau ditinggalkan rukun ya. Ini kalau nggak sengaja, ingat belum membaca Al-Fatihah, harus berdiri lagi ya, harus berdiri lagi. Ini kalau sholat sendirian atau menjadi imam. Kalau jadi makmum bagaimana? Ya jadi makmum ya belum membaca Fatihah, ikut aja dulu, nanti nambah 1 rakaat. Setelah imamnya salam dia nambah 1 rakaat. Itu kalau sudah sampai sujud sama harus balik. Kecuali kalau sudah sampai berdiri lagi, nah ini berdiri lagi sampai berdiri lagi, maka rakaat ini menduduki rakaat yang tadi. Jadi setelah yang ditinggalkan itu hukumnya laghun, nggak dianggap. Ya tadi kan meninggalkan Fatihah berarti rukunya nggak dianggap, ya tidaknya nih nggak dianggap, sujudnya nggak dianggap, duduk di antara 2 sujud nggak dianggap, sujud yang kedua nggak dianggap, baru berdiri lagi membaca Fatihah. Lah ini Fatihah tadi menduduki Fatihah yang tadi yang ketinggalan ya. Ini kalau ingat ya. Kalau rupa bagaimana nih, ragu-ragu ya. Ragu-ragu ya termasuk was-was ya. Pokoknya ngambil yang yakin. Nggak boleh ragu-ragu ya. Ini al yakin la yuzalu bisak ya. Yakin tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Pokoknya ngambil yang yakin. Sudah baca Fatihah ya sudah gitu ya.
Oh sudah baca Fatihah kayaknya belum, sudah baca tasahud kayaknya belum, takbir diulang-ulang terus, Allahu Akbar, aduh kayaknya belum takbir lagi lah ya. Nah, itu nggak boleh ya, dia harus ngambil yang yakin ya. Ngambil yang yakin. Ini idza wajadtum fi, kalau kita menemukan di dalam perut kita ini ada sesuatu, ini sudah keluar angin atau belum ya, maka tidak boleh keluar dari sholat kecuali kalau sudah mendengar suara atau mencium bau, oh berarti kita sudah keluar angin. Selagi itu ya belum ya, jadi ngambil yang yakin ya, nggak boleh was-was lagi. Kayaknya udah baca tapi kayak belum gitu, udah baca kayak belum. Kalau sudah baca ya sudah baca, berarti kita sekarang hukumnya sudah membaca ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami persilahkan lagi bagi jamaah yang bertanya, mungkin dari jamaah ibu-ibu. Baik, kalau belum ada, nampaknya sudah banyak sekali WhatsApp pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Namun karena waktunya sudah terlalu malam, kita akan bacakan 2 pertanyaan saja. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, izin bertanya, di lingkungan kita ini kaya sekali dengan istilah-istilah hantu seperti kuntilanak, pocong, dan yang lain-lain, Ustadz. Yang mau saya tanyakan, bagaimana pandangan Islam tentang istilah hantu-hantu tersebut seperti kuntilanak, pocong, tuyul, dan yang lain. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jin ini ya, pertama pandangan Islam tentang setan, jin ya. Pertama bahwasanya wajib kita imani bahwasanya jin itu ada, setan itu ada karena disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita mengingkari bisa keluar dari iman. Kenapa? Mendustakan Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran, jin, surat Al-Jin gitu ya, bahwasanya jin ada. Kemudian bahwasanya jin itu musuh kita. Inna syaitana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwan. Setan itu, jin itu musuh kita, maka jadikanlah musuh. Jangan dijadikan penolong. Pesugihan pergi ke jin ya, sengsara dia, nambah sengsara. Oh ya, anak jadi korban ya, istri jadi korban ya, nambah sengsara, hidup tidak tenang, nambah sengsara. Setan itu musuh, maka jadikanlah musuh. Yang ketiga bahwasanya inna kaida syaitoni kana dhaifan. Bahwasanya tipu daya setan itu lemah. Ya, tipu daya setan lemah. Cukup dengan kita mengingat Allah, lari dia setan. Ya, Allah lari. Ya. Kalau belum lari, gimana ya? Belum lari. Kalau masih belum lari, baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum lari juga, bandel ini setannya ya. Bandel ya. Baca kulhu falak binas. Baca kul a'udzu birabbil falak dan kul a'udzu birabbi annas. Belum lari juga, Fatihah 7 kali. Belum lari, ayat kursi 11 kali. Ya pokoknya tipu daya setan itu lemah. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Berarti Allah mensifati jin, setan ini tipu dayanya lemah. Maka jangan takut. Memang mereka diberikan kekuatan ya untuk merubah-rubah bentuknya. Tasakul, bisa menjelma di laki-laki paling ganteng, perempuan paling cantik misalkan, atau jadi apapun. Mereka bisa seperti itu, ya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada resikonya. Resikonya kalau mereka menjelma jadi orang, kita pegang pistol, ditembak, meninggal dia. Ya. Kita tangkap, dibunuh ya, kita pegang pisau, ditusuk, mati dia, meninggal ya. Nah ini, maka dia sangat ketakutan. Kalau menampakkan dirinya tuh lebih takut daripada manusia melihat jin. Mereka tuh lebih ketakutan. Kenapa? Karena berisiko. Kalau ditangkap, dibunuh, mati dia. Sudah nggak bisa balik lagi. Ya. Nah, maka inna kaidah syaitoni kana dhaifan. Tipu dayanya setan itu lemah. Ya. Ini bagi orang yang kuat. Bisa jadi kuat imannya atau pemberani. Ya. Biasa kan pemberani seperti itu. Orangnya mah nggak beriman-iman banget, nggak bertakwa-takwa banget. Ya kadang ibaratnya orangnya secara zahir ya. Ibaratnya aurat aja nggak ditutup, tapi sama setan nggak takut dia, malah dicari. Nah itu kan ya. Yang penting orangnya pemberani. Jadi katanya kalau kita takut kepada jin, jinnya berani. Tapi kalau kitanya berani, jinnya takut. Ya.
Emang mereka bisa ya merubah-rubah seperti itu. Cuman itu ada risikonya. Kalau ditampar ya dipukul sakit dia ya. Kemudian bahasanya melihat jin, masalah melihat jin. Ya. Masalah melihat jin, innahu yarakum. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Huwa yarakum. Dia melihat kalian. Huwa wa qabiluhu. Dia dan anak keturunannya bisa melihat kita. Min haitsu la tarawnahum. Ya, dari segi kita tidak bisa melihat mereka. Wah, ini sulit ya, musuh nggak enak banget ya. Dia melihat kita nggak bisa melihat musuh kita gitu ya. Ya, gitu. Jadi masalah melihat ya di dalam ayat ini bahwasanya kita tidak bisa melihat jin. Ya, makanya kata Imam Syafi'i kalau ada orang ngaku melihat jin, wah ini nggak bisa dijadikan saksi. Kenapa? Karena dia telah berdusta, dosa besar ya. Tapi bagaimana nih? Sayyidina Abu Hurairah pernah menangkap jin, ya sahabat menangkap jin. Rasulullah pun pernah menangkap jin dan pengen diikat di depan masjid. Kalau tidak ingat dengan perkataannya Nabi Sulaiman, ya karena ingat dengan perkataannya Nabi Sulaiman akhirnya dilepaskan. Ini bagaimana? Nah ini maksudnya bahwasanya kita tidak melihat jin itu dalam bentuk aslinya. Ya kita tidak akan bisa melihat bentuk jin dengan bentuk aslinya. Mungkin menjelma tadi ya jadi kuntilanak merah, kuntilanak hijau ya. Indonesia namanya aja banyak. Memedi usus, apalagi ya, gerandong, mak lampir ya. Nah itu ya. Nah itu jangan takut. Kenapa? Inna kaida syaitani kana dhaifan. Ya cukup. Allah lari sudah. Ya. Bahkan kalau imannya kuat, belum mengucap apa-apa pun sudah lari, ketakutan. Ya, setan itu kalau Sayyidina Umar berjalan di suatu gang, dia berjalan di gang yang lain, ketakutan sama Sayyidina Umar. Baru saya belum ngomong, ya Allah apalagi baca ta'awudz Sayyidina Umar ya. Nah ini, maka harus kuat ya, kita harus kuat, nggak boleh takut ya, nggak boleh takut. Kalau ada tangkap saja tuh ya, dibunuh meninggal biar nggak bisa balik lagi. Nah itu ya. Jadi yang harus kita yakini bahwasanya setan itu ada dan mereka musuh kita, maka harus dijadikan musuh. Masa musuh dijadikan teman ya, dijadikan penolong, minta pesugihan ya. Bukan malah zaduhum rohaq kok. Ya kalau kita minta pertolongan kepada jin itu bakal tambah sengsara, tambah susah, maka nggak boleh dijadikan teman, harus dijadikan musuh. Kemudian bahwasanya tipu daya mereka adalah lemah, ya. Kemudian mereka melihat kita tidak melihat mereka, ya. Itu tentang jin, ya. Banyak sekali Indonesia macam-macam, lorong kidul, mak lampir, ya. Jangan takut, baca Biasanya kalau orang yang sholat 5 waktu dia mulazim dengan adab-adab syariat, itu tidak bakalan diganggu, ya, tidak akan diganggu oleh setan. Biasanya kalau yang kesurupan ditanyain, sholat 5 waktunya bagaimana? Sholatnya setahun 2 kali, Idul Adha sama Idul Fitri, atau seminggu sekali ya laki-laki, Jumatan aja, oh pantas ini kesurupan itu ya. Tapi kalau sudah sholat 5 waktu ya, menjalankan adab-adab syariat, keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, masuk rumah bismillahirrahmanirrahim, ya, masuk masjid, masuk kamar mandi, baca doa, keluar kamar mandi baca doa, tidur baca doa, bangun tidur baca doa, makan baca doa, minum baca doa, itu ya kalau diamalkan itu tidak akan diganggu, ya. Nah itu saja, wallahu a'lam bishawab. Baik, satu pertanyaan lagi Ustadz. Ustadz izin bertanya, bagaimana menyikapi saudara kita yang kita sering berbuat baik kepadanya, akan tetapi beliau mengkhianati kita? Mohon penjelasannya Ustaz. Kita berbuat baik, beliau mengkhianati, ini masalah apa ini? Masih umum ya. Mungkin kalau kita masalah memutus kita yang nyambung ya, silaturahmi, tapi dianya memutus, kita sambung lagi, diputus lagi. Mungkin kalau seperti itu ya kita bakal dapat pertolongan oleh Allah. Disebutkan dalam hadis ya, kalau ada kita
menyambung silaturahmi, tapi dari situ diputus lagi, kita nyambung lagi, putus lagi. Ini kita bakal mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا وسيدنا وظهرنا والمصطفى ومولانا محمد وسلم تبارك وتعالى على محمد على رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك إلهي أنت المقصود ورضاك مطلوب وفي أمر الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهوتك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهوتك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهوتك والنار اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها على درجات وتبلغنا بها أقصى الحياة من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات اللهم اجعل في هذه المجلس من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل الحديث ولا تجعل من أهل الشر وأهل الغير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.